尊敬的各位旅客，海豚航班已安全抵达，祝您旅途愉快。10年山区远见，终于回来了。喂，姐，我到海城了。什么？你个臭小子，你提前回来也不跟姐说一声？哎呀，这不是想给你一个惊喜吗？那你等着啊，姐去接你。不用了，姐，这儿距离你公司又不远，你那么忙，我自己过来就行，就这么决定了。哎，弟弟，姐有个事想跟你说一下。姐最近谈了个男朋友。什么？啊，弟弟，姐知道应该先跟你商量一下的。这样，如果你要是不愿意的话，姐现在就和他分手。姐，说啥呢？这么多年来，你为了我又当爹又当妈，早就应该有属于自己的幸福了。只要他人品好，疼你爱你，我举双手赞成。弟弟，好啦，你赶紧回来啊！姐在登临楼给你接风。好。姐要谈婚论嫁的，相信你也能心安一点。喂，哥。喂，瑶瑶，在哪呢？哥，我在骑行呢。你给我买的这个限定款单车呀，太炫酷了，这圈内人都快羡慕死我了。好啦，别骑了，回家换身得体的衣服，来登临楼。沈清安的弟弟回来了，哥在为他准备接风宴呢。他不是后天才回来吗？不知道为什么提前了。不过瑶瑶，这次你可一定得抓住机会。沈清然打小父母早亡，和他弟弟一起长大，可以说这个弟弟就是他的命。哥现在已经把沈清然拿下了，如果你能把他弟弟也拿下的话，别说什么限量款单车，就是豪宅、游艇，甚至整个沈氏也都可能是咱们兄妹俩的。放心吧，哥，我等这一天可是等了好久了。凭我的姿色，还不分分钟把他吊成翘嘴儿。好。对了，哥，你知道他弟长什么样吗？我也没见过，只知道是全国顶尖的工程师，这些年一直在山区搞营建。哎呀，你管这么多干嘛？到时候见了不就知道了？赶紧去准备啊！行。滚开！坏狗市长大知不知道？闪电！小姑娘，你怎么骑的车？哼！不好意思，你没事吧？你他妈眼瞎呀！会不会骑车？不是，明明是你先。来，我新买的车，你给我挂成什么样了？刚才明明是你。不是啊，你怎么还打人啊？打你怎么了？你撞了我还刮坏我的车，我凭什么不能打你？说话就说话，别动手！明明是你逆行在先，才导致相撞的。你他妈在教我做事呀！我逆行怎么了？我只知道是你撞了我。哟，什么啊？想打我？你撞了人还想打我？来呀，打我呀！这我们都是看着呢，你就让大家看看你一个大男人是怎么欺负女人的。哎，小姑娘，我看你太不讲理了吧？明明是你欺负人家小伙子。就是逆行还动手打人，我们都看得清清楚楚。就是刚才就是他，车子骑得飞快，把我都别到地上了。没错，刚才还差点撞到我们，看着挺体面的，没想到这么蛮横。大家都看在眼里，是你有错在先。都给我闭嘴！关你们屁事儿！被撞倒也是你们活该，谁让你们眼瞎土？你这闺女也太过分了！咱不说对错的事情，我就问你，是不是你撞了我？那照你这么说，我也被你撞了呀。就你也配和我比？还有你那破共享单车，比得上我吃的一个零头吗？怎么说话了？人命哪有贵贱之分？小伙子，你这人遇见胡搅蛮缠的了，还给他一般见识。姐还得跟我回去。爸，算我倒霉。这样吧，各自的伤各自处理，你车的维修费我来赔，你看行吗？赔我行啊，可以。那你说个数。很简单，就这些。1000是吧？没问题。我说的是100万。什么？
小伙子，你这是遇到碰瓷儿的了。小姑娘，讹人也没这么讹的吧？就蹭掉点漆，张口就是100万，你也太敢狮子大开口了吧？就是啊，你这也太离谱了。废话闭嘴！一群底层人民，知道我这事多少钱？再贵还有几十辆自行车，哪里能值100万？听好了，这是意大利的梅花珠宝1号，全球限量20辆，官网售价整整100万。不信你们自己查。什么？还真是梅花珠宝1号，网上售价真是100万。怎么都傻眼了？我随随便便一辆车，就是你们这辈子都够不着的存在。我知道在这狗叫什么？就算车值100万，也只是蹭掉点漆，你凭什么让人全赔呀？就因为我不喜欢了。怎么？你有意见？100万拿来，这次归你。哎呦，怎么不说话了？怕了？看你这身打扮，怕不是赔不起吧？就算我赔得起，也不会给你。哟，还装上了？你现在就拿钱，100万，一个子都不能少。我说过，我是不会给你这件事情，你说了不算，我说了也不算。我听交警的，就让交警们判一个是非对错。对，报警，是他逆行在先，肯定是他全责。对，报警，我们替你主张。你好，张警同志，我现在……你刚才真敢报警？你干什么？你把手机还给我！不知死活的东西，真敢报警！我让你放！怎么样？唯一的一部手机都被我摔坏了，是不是很心疼啊？没天理了，太欺负人了！逆行打人还敢摔手机，我这暴脾气真忍不了了。有钱就了不起是吧？啊，今天这是你的满分卷。都给我站住！行，你们敢惹我是吧？都死定了！给我等着！哥，我在路上被人撞了，可不可以连个起来一起欺负我？什么？敢欺负我叶雨天的妹妹？你等着，我马上到。沈总，北北的项目已顺利落地，目前日营业额已突破10个亿。沈总，中欧的 SaaS 公司态度依旧强硬，拒绝合作。全款100亿收购，记住，没有我们沈氏啃不下的骨头。是。还有其他事项吗？没有的话，散会。车都过去半小时了，弟弟怎么还没来？您好，您拨叫的用户暂时不通。您好，您拨叫的用户暂时……该不会是出什么事了吧？不行，我得亲自去见小梁。沈总有何吩咐？立刻备车去机场。是。让你给我道歉，听见没有？不然你下有你好果子吃！你不可能！你撞人在先，还摔坏我的手机，该道歉的人是你。不道歉是吧？你敢打我！我从来不打你人，但是像你这种蛮不讲理的恶女，没资格被善待。你他妈找死！你都打人家3巴掌了，人家还一下怎么了？还想动家伙，真当没人管了？再敢动手，让你尝尝厉害！颠倒是非，为富不仁，还真是社会败类。这社会不是有钱就能为所欲为。你们想干什么？谁敢动我叶秉天的妹妹？活腻了！宝贝，谁敢再动下试试？老姚，你没事吧？哥，你可算来了。跟哥说，还有谁欺负你？还有他，他不光撞我，还动手打我。这位先生，是你打的我妹妹？是他先逆行撞人，而且他还……我就问你打没打？哪来那么多废话？老姚，你想怎么收拾他？哥都依你，要不要先打他一顿？打他一顿，那也太便宜他了。他这种人最看重的就是他那点可怜的自尊了。
来，把鞋给我洗干净。你说什么？我说你是听不懂人话吗？把我的鞋给我舔干净了。好，算你识相，舔吧。这样你满意了吗？我的鞋，脏死了，快给我擦掉！你小子还真是敬酒不吃吃罚酒，真想死是吧？你，我给你2个选择，要么给我妹妹跪下来道歉，并且赔偿她精神损失费100万，要么我废你1条腿和1只手，自己选。还要赔我的车100万，鞋20万。果然是兄妹，都这么喜欢讹人。少废话，赶紧选。我的耐心有限，如果我说我都不选了，毛孔里的石头又臭又硬是吧？你知道我是谁吗？你知道我们之间的差距有多大吗？你信不信你动不动手指就能让云烟从海城消失？我不管你是谁，我只知道做错的是你们，该道歉的也是你们。行，小子，我今天就让你知道我是谁。把他给我带过来！干什么？你们干什么？放开我！干什么？拍西瓜呀！你敢？我有什么不敢的？你们不能这样，你们这样是犯法的。光天化日之下伤人，你就不怕被抓吗？法，在这儿我就是法。谁再敢多管闲事儿，下场跟他一样。哥，让我试试呗。你们在干什么？知不知道这里是公家车道，堵在这儿还让不让别人走了？叶总，叶小姐，吴助理，你不应该在沈总身边吗？来这干什么？别提了，沈总弟弟下了飞机之后，不是要自己回家吗？结果沈总到现在都联系不上他，沈总都快急死了。什么？联系不上？该不会出什么事儿了吧？沈总呢？他在哪儿？来机场有2条路，沈总让我来这条路上找，他去另外一条路上找。我刚找到这儿就碰见你了。哎，叶总，沈总不是让您提前去登离楼给他弟弟准备接风宴吗？你怎么会在这儿？是遇到什么事了吗？是有人欺负我，我哥替我来教训他。什么？是谁这么大胆，干涉叶小姐您？在那儿呢。这怎么看叶小姐都不像被欺负的那个。刚才要不是因为你，他就被我们拍西瓜了。拍西瓜？喂，他欺负了我，你是不是也该表示表示啊？叶总马上就要跟沈总订婚了，我可不能得罪他们啊！我表示。你一个大小伙子，怎么能欺负小姑娘？还要不要脸？是他先逆行撞人，摔我手机，还扇我的耳光。他果然不占理，那又怎样？你知不知道他是谁？你知不知道这位又是谁？他们可都是你惹不起的存在。我只知道他们蛮不讲理，横行霸道。至于他们是谁，我没兴趣知道。没兴趣知道？行，那我今天就让你知道知道，说出来吓死。听好了，这位是沈氏集团的副总叶炳天叶总，而这位是叶总的亲妹妹叶舒扬叶小姐。什么？你说什么？他竟然是沈氏集团的副总？什么？沈氏集团？这个是咱们海城的龙头，全球顶尖的大企业啊！他居然是沈氏集团的副总，这下麻烦大，谁敢得罪沈氏啊？完了，这小伙子栽了。那这么说，你也是沈氏集团的吧？那当然了，我可是沈总的助理。你笑什么？我真是没有想到，沈氏这么大个集团，竟然会有你们这种人。怎么吓傻了？我告诉你，我哥不光是沈氏副总，再过不久，沈氏总裁沈清然也要嫁给他。这到时候，整个沈氏都是我哥的，你拿什么给我斗？你说什么？沈清然嫁给你哥？
难道锦绣的男朋友竟然是他？不行，绝不能让锦嫁给季主任。你放心，沈清然绝对不会嫁给你哥这种败类。你说什么？我说，沈清然绝对不会嫁给你哥，他是败类，你也是败类。你找死！我发现你小子真是硬骨头，都知道我们身份了，还敢这么说话！来人，把他衣服扒了！你们干什么？让他清醒清醒！怎么样？清醒点了没？再告诉你一个好消息，不光沈氏总裁沈清然要嫁给我哥，再过段时间，他的弟弟沈燕秋也会娶我。怎么样？生气吗？沈燕秋怎么可能会有你这个未婚妻？我看他连你是谁都不知道吧？更别说娶你这种货色了。你个土包子，你懂什么？我当然懂，因为我就是沈燕秋。什么？你说你是沈燕秋？哥，你听到了吗？他说他是沈燕秋，你说他是不是真傻了呀？竟然开始说胡话了！沈总的贴身助理就在这，让他来看看你到底是不是沈燕秋。叶小姐，我刚晋升沈总助理才1周，这沈总弟弟长什么样子我也不知道。刚才出来找他的时候太着急，也忘了问沈总。滚远去！告诉你，如果你是沈燕秋，那我就是沈氏总裁沈清然，还在这给我装呢！我真是沈燕秋，你们会后悔的。稍后再拨。您好，您拨叫的客户暂时无法。怎么还是打不通？弟弟从来没有这样过，肯定是出事了，一定是出事了。怎么回事？陈总，这条路正在维修，封路了。那就赶紧换条路线，快点，一定要尽快赶到机场。是。弟弟，可千万不要出事。姐姐马上就到，马上就到。赶紧跪下给我道歉！有戏吗？不好了，小伙子怎么了？这脸怎么摆成这样？看这症状，好像是有哮喘。快，这哥们应该是有哮喘，他快喘不上气了。叶小姐，他这怎么了？我怎么知道？我的药。是这个吗？给我。哟，这么着急要拿，想要就自己过来拿哦。哎，哎呀，又跑那边去了。你现在的样子真像一条狗呀！刘助理，接着。我行行，你快给我！你们这样是会出人命的，知不知道？拿过来！来，快吸！谢谢你。你们知不知道哮喘急性发作，如果不及时用药，不仅对气道和脏器会造成不可逆的损伤，稍有延误是会出人命的。那又怎么样？这些足够呗。你这是在草菅人命！哪来的臭虫？只敢跟我叫嚣，把他拉到一边，让他也长长记性。你们简直是无法无天！
这是什么？还给我！照片还是一张老照片。你快把它还给我！哎，这不过是一张照片而已啊！你这么紧张兮兮，看来这照片对你很重要。还给我！你给我站住！你再敢往前一步，我立马撕了它！不要！那是妈留下的唯一一张照片，绝不能被他毁掉。让我看看这上面都有谁，让我猜猜，这个小男孩跟你长得有几分像，应该就是你吧？至于这个老妈子，肯定就是你妈了。还有这个小女孩，这眉眼，这脸型，怎么这么眼熟？哥，你快过来看看！哥，你看这个小女孩，她的眼睛，她的脸型，是不是跟沈千人长得一模一样？简直是一个模子刻出来的。确实有点像，尤其是这双眼睛。哥，他该不会真的是沈千人的弟弟沈亚秋吧？你说什么？还有多久到？沈总，再过一个路口就到桂花一路了，马上。再快点！是。不可能，绝对不可能！一张破照片而已，能说明什么？肯定是巧合。我来看看。怎么会这么像？怎么样？是有一点像，不过他肯定不是沈总弟弟。你们想，沈总那么疼他弟弟，他弟弟又是全国顶尖工程师，何等身份，怎么会穿得这么寒酸？没错。那看来是我想多了，堂堂全国首富的弟弟，怎么穿得跟臭要饭的一样？把照片还给我！你要给我跪下，再给我磕头道歉，我就把它还给你，怎么样？你不肯？别死！我跪！早这样不就完了？对不起，现在可以把照片还给我了。可以啊，不过我可没说过要还给你完整的照片。给，拿去吧。我杀了你！你干什么？放开！敢打我！给我打！拉倒！没事吧？给我打！狠狠打！那不是顶天的车吗？他怎么会在这儿？天成！Si quieres salvar a tu esposa y a tu hijo, lleva 2 millones a Del Mar para mañana al mediodía. Hola, hola, hola. Papá, ¿puedes prestarme 2 millones, por favor? Mi esposa me dejó en nuestro aniversario número 20 para celebrar el cumpleaños de su primer amor. Ella se llevó a nuestro hijo en un viaje al extranjero con él, pero en cuanto aterrizaron, recibí una llamada de los secuestradores. Tengo que salvarlos. ¡Cariño! ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Papá! ¡Ya tengo el dinero! ¡Libéralos! Voy a salvarte. Ya está todo bien.
Cariño. ¡Suéltame! Mamá, todavía tienen a Esteban. ¡Suéltalo! Los 2 millones eran para 2 personas. ¿Quieres salvarlo? Trae otro 1 millón. Déjenlo ir primero. Conseguiremos el dinero tan pronto como regresemos. ¿Crees que somos estúpidos? No hay dinero. Simple. Si quieres salvarlo, intercambia a alguien como Ren. Eugenia, sálvame. No quiero morir. Papá, ¿puedes quedarte aquí? Deja que Esteban venga a casa con nosotros. Kael, ¿qué dijiste? Hoy es el cumpleaños de Esteban. Tiene que venir a casa por el pastel de cumpleaños. ¿Y yo qué? ¿No recuerdas? Hoy es el aniversario número 20 de tu mamá y mío. No te vamos a dejar aquí para siempre. No seas tan egoísta. Mamá, di algo. Cariño, solo haz una excepción esta vez, ¿vale? Prometo que reuniremos el dinero de inmediato y volveremos por ti, ¿vale? ¿Qué es lo que dijiste? Si no lo salvas, lo mataré. Eugenia. ¡No! Cariño, te lo suplico. Por primera vez en 20 años. Por favor, puedes salvar a Esteban. Haré cualquier cosa. Te lo pagaré como quieras, por favor. Papá, di que sí. Si le pasa algo a Esteban, mamá y yo nunca te lo perdonaremos. Cariño, cariño, por favor. Está bien. Voy a cambiar con él. Esteban, no tengas miedo. Ya todo está bien. Esteban, vamos a casa. Vámonos. No me pegues. Ya basta. Carlos, empaca tus cosas. Tu familia está aquí para sacarte. Señor Castro. Cuando escuché que mi familia venía a buscarme, pensé que serían ellos. Me equivoqué. Hace 23 años cortaste todo vínculo con tu papá por ellos. Incluso renunciaste a tu posición como heredero del Grupo Cielo. ¿Pero cómo resultó? ¿Lo viste tú mismo? ¿Qué te trajo después de todos estos años de sacrificio? Señor Castro, solo vuelve a casa. La salud del señor Kelvin ha ido decayendo durante años. El Grupo Cielo necesita que tomes las riendas. Este es un contrato redactado y firmado por el señor Kelvin en persona. Solo fírmalo y dejarás atrás tu humillante vida como amo de casa. Te convertirás en el hombre más rico de Belmonte y el nuevo presidente del Grupo Cielo. Valdrás miles de millones y llevarás una vida de prestigio. Estos 3 años he vivido peor que un perro. Eugenia y Kael son mi única razón para seguir adelante. Señor Castro. 23 años.
No creo que 23 años de devoción no valgan un rescate de $1 millón. Antes de tomar mi decisión final, déjame ir a casa primero. Esteban está aquí también. Vamos a comer algo primero. Escuché que habías vuelto. Pedí especialmente salmón de aleta azul de alta calidad. Solo estos pedazos me costaron 1,880. Apuesto que no habías visto nada tan lujoso en el extranjero. ¡Eso es muy caro! Esteban, no debiste hacerlo. No, es dinero de bolsillo. Vamos, Kael. Eugenia. Querido. Pasaron 3 años. Creo que tienes algo que decirme, Eugenia. Yo... Prometiste una vez que volverías ahí por mí, reunirías el dinero y me sacarías de ese lugar. Entonces, ¿por qué me dejaste allí por 3 años enteros, Eugenia? Papá, eres un hombre adulto. ¿Por qué sigues siendo tan infantil? El rescate no era una suma pequeña, eran $1 millón. La empresa de mamá necesita flujo de efectivo. Mi matrícula en la escuela de élite no es gratis. ¿Pensaste que podríamos reunir eso de la noche a la mañana? Tenían 3 años y no pudieron reunirlo. Mi vida realmente vale tan poco para ustedes. Carlos, no culpes a Eugenia y a Kael. Yo fui quien la convenció de quedarse con el dinero del rescate para dirigir el Grupo Herrera. Mira, incluso si hubieras regresado, no ganarías mucho. El Grupo Herrera es su única seguridad. ¿Qué has dicho? Esteban tiene razón. Si mamá y yo no hubiéramos guardado ese dinero para el Grupo Herrera, no tendríamos esta buena vida ahora. ¿Ves este salmón? Cada rebanada cuesta cientos. ¿Has visto eso antes? Si te hubiéramos salvado, todo esto se habría ido. Kael, ¿qué estás diciendo? No estoy equivocado. Es un inútil. No ha ganado ni un centavo en todos estos años. La única cosa que hizo bien fue traer de vuelta a Esteban hace 3 años. Kael, discúlpate con tu papá ahora. Terminé de comer. Disfruten ustedes. Kael. ¿Kael? ¡Tú! Me retiro. Kael. Esteban, solo estaba diciendo la verdad. Tu papá volvió a casa hoy. Aunque fuera cierto, no debiste decirlo hoy. Bien. Hace 23 años, solo porque Eugenia dijo que quería enfocarse en su carrera, renuncié a todo para convertirme en amo de casa y cuidar de esta familia. Pero después de una vida de sacrificios, todo lo que obtuve fue que me llamaran inútil. Bien, ya tengo la respuesta que necesitaba. Una última tarea del hogar. Considérenlo. Mi despedida final de esta familia. Ezequiel, reunámonos. Necesito hablar sobre mi partida. ¿Partida? Cariño, escuché que dijiste que te vas. Acabas de regresar. ¿A dónde te vas ahora? No. Escuchaste mal. Está bien. Pensé que te ibas otra vez justo después de volver a casa. ¿Acaso importaría para ustedes si me quedo o me largo de esta casa? Cariño, sé que aún estás molesto por hoy,
Kael no quiso decirte esas palabras hirientes. La verdad es que hemos estado esperando que vuelvas a casa todos estos años. Incluso te compró un regalo, pero olvidó dártelo. Kael. Cariño, dejemos atrás ese pequeño malentendido, ¿sí? El cumpleaños de Kael es en unos días. Has vuelto. Podemos hacerle una fiesta de cumpleaños juntos, ¿de acuerdo? Viví peor que un perro durante 3 malditos años y tú lo llamas un pequeño malentendido. Está bien. Perfecto. No cocines esta noche. Ven a comer fuera con nosotros. Mamá, ¿lo olvidaste? Esteban nos consiguió una cita con inversionistas esta noche. Tendremos una cena elegante. Un solo plato cuesta más de 1000. Es una ocasión importante. ¿Por qué llevarlo a él? Perdón, cariño. Lo olvidé por completo. ¿Qué tal si te pido comida para llevar? Está bien. Adelante. No se preocupen por mí. Yo... Debe ser Esteban. ¡Esteban! Eugenia, ¿ya estás lista? Olvidé que estabas aquí. ¿Quieres venir? No te preocupes. Ve tú. Esteban, ¿por qué invitaste a mi papá? Él es solo un amo de casa. No hay manera de que venga con nosotros a la cena elegante. ¿Kael? ¿Estoy equivocado? Mamá, la empresa necesita expandirse ahora. Como tu esposo es totalmente inútil. En un momento clave todavía tenemos que contar con los contactos de Esteban. Eugenia, ¿no me compraste un traje ayer? He comprado esa marca antes. Recuerdo que daban un cinturón de regalo. Quiero saber dónde está. ¿El vendedor olvidó empacarlo? Tú debes estar equivocado. Sí, Esteban. Definitivamente estás equivocado. No puede ser, lo recuerdo claramente. Debe estar en esa bolsa. Si no me crees, ábrela y mira si hay un cinturón adentro. Cariño. Espera, eso no puede ser su regalo, ¿verdad? Lo siento, no tenía idea. Cariño, déjame explicarte. Está bien. ¿Acaso no iban a ir a cenar? Deberían ir. No dejen que los detenga. Cariño. ¿Por qué molestarse en explicar? Vamos, los negocios primero. Sí, Eugenia. Por fin conseguí al director de inversiones Grupo Cielo hoy. No podemos llegar tarde. ¿Grupo Cielo? ¡Guau! Esteban realmente logró invitar a gente de ese nivel. Mamá, ¿qué esperas? ¡Vamos! Lo compensaré esta noche. Vámonos. ¡Papá, apúrate! Este es mi regalo para ti. Todos estos años te has encargado de todo en casa. Has hecho tanto por esta familia. De ahora en adelante, solo te daré los regalos más especiales. Sí, papá se merece lo mejor. Así que tu idea de regalo especial es el regalo gratuito sobrante de otro hombre. El señor Kelvin está preocupado de que te arrepientas. Dijo que una vez firmado el contrato, debes cortar todos tus lazos sociales actuales y nunca volver a contactarlos. A cambio, él organizará una pareja adecuada y te casarás de inmediato. Bien. Papá, ven rápido a casa. Algo pasó. Mamá y Esteban. ¿Qué pasa?
Deja de preguntar, solo regresa ahora. Señor Castro. Llévame a casa primero. Guarda el contrato, lo firmaré después. Kael, ¿qué está pasando? Esteban, ¿qué esperas? ¡Ve a ayudar! Esteban, ¿te sientes mejor? No bebas así la próxima vez. Para ti, Kael, esto no es nada. Si no hubiera ido al extranjero en ese entonces, nos habríamos casado. Él ni siquiera tendría una oportunidad. ¿Estás borracho? Sí, estoy borracho, pero sé exactamente lo que estoy diciendo. Eugenia, Carlos es un perdedor. No te merece. Divórciate de él, ¿sí? Volvamos a estar juntos. Mamá. Descansa un poco. No lo malinterpretes. Esteban se emborrachó en la cena. No podía dejar que se fuera solo a casa, así que lo hice quedarse en nuestra casa. ¿Por qué está durmiendo en nuestra cama? Él... Carlos, solo sospechas que hay algo entre Esteban y yo. Hemos estado casados por 23 años. Kyle ya tiene edad para casarse él mismo. ¿Qué hay que preocuparse? Ve a limpiar el cuarto de almacenamiento. Dormirás allí esta noche. Esteban no está en condiciones de moverse. Necesito cuidarlo esta noche. Bien. Como tú digas. De igual manera, pronto no tendrás que volver a verme. Vomité por todas partes hace un momento. Eugenia me está ayudando a limpiar. Después de más de 20 años de matrimonio, apuesto a que nunca has recibido ese tipo de trato, ¿eh? Eres bastante afortunado. ¿Qué dijiste? Después de 3 años completos de infierno, realmente volviste con vida. ¿Cómo lo supiste? Yo preparé todo. ¿Cómo no iba a saberlo? Si hubieras regresado solo un día después, le habría propuesto matrimonio a Eugenia. ¿Qué crees que dirá? ¿Crees que ella diría que sí? ¿No tienes miedo? ¿Miedo de qué? ¿Miedo de que me expongas? Esteban, ¿dónde estás? Carlos, ¿crees que si hiciéramos todo esto otra vez, Eugenia aún te dejaría a ti, su esposo de 23 años, para elegirme a mí, su primer amor? Esteban, ¿dónde estás? Cariño, ¿has visto a Esteban? ¿Esteban? ¿Esteban, estás bien? ¡No me golpes! No quise interponerme entre tú y Eugenia. ¡Por favor, no me lastimes! ¡Esteban! Eugenia, ¿él es quién? ¡No toques a Esteban! ¡Cariño! ¡Mamá! El segundo piso no está tan alto. Nada podría pasarle. Esteban está sangrando. Ven a revisarlo primero.
Esteban, resiste. Te llevaré al hospital. Olvídalo, Eugenia. Carlos debe estar molesto porque me quedo aquí. Mejor me voy. No, Esteban. Carlos no era así antes. Mamá, ¿por qué sigues defendiéndolo? Mira lo mal que tiene Esteban la cara. No es lo que piensas. Todo fue su actuación. Hace un momento, él se golpeó a sí mismo. Y no solo eso. Incluso el secuestro de hace 3 años fue todo su maldito plan. Carlos, ¿cómo llegaste a ser así? Tienes que creerme, por favor. ¡Suficiente! Hasta te defendí. Carlos, realmente me has decepcionado. 23 años. Eugenia. Después de 23 años juntos, aún no me he ganado tu confianza. A menos que sea tan estúpido como para creer que alguien se abofetearía a sí mismo solo para incriminarte. Carlos, estás tan lleno de ti mismo. Esteban, vámonos. Te lo dije. Cuando el amor se desvanece, cada palabra se convierte en una mentira. Alguien que ya no es amado debería simplemente alejarse. Sí, perdí. He jugado este juego durante 23 años. Estoy cansado. Y es hora de rendirse. Eugenia. Kael. Ya no quiero esta familia más. Nunca más. Señor Castro, desde el momento en que firmó esto, ya no es un amo de casa, de quien todos se burlan. Ahora es el nuevo presidente del Grupo Cielo, la empresa más importante de Belmonte. He esperado 23 años por este día. Vamos, vayamos a casa. Señor Castro, no es esto. Ni siquiera fui invitado a la fiesta de cumpleaños de mi hijo. ¿Podrías darme un poco más de tiempo? Déjame decir adiós a mi pasado. Está bien. Iré por el auto. ¡Salud! 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 ¡Feliz cumpleaños, Kael! Debe ser el pastel. Lo traeré. Es un camarero. Vino al lugar equivocado. Es un camarero. Vino al lugar equivocado. Él es mi esposo.
Es tan vergonzoso. Cariño, ven, siéntate aquí. Lo siento, todos estos años pensamos que el señor Grandanedo era el esposo de la señorita Herrera. Kael y yo estábamos preocupados de que hicieras algo impulsivo otra vez, así que no te invitamos. No lo pienses demasiado. Yo escuché que el señor Grandanedo preparó un increíble regalo para Kael. Señor Castro, como su padre biológico, también le trajo un regalo, ¿verdad? Exactamente. Muéstranos qué trajiste. Mi esposo... Vine con prisa. No traje un regalo. Con razón no lo invitaron. Es tan vergonzoso tener un padre así. Totalmente. Kael, mira lo que te traje. Este es un pastel de cumpleaños de cisne negro que preparé especialmente para Kael. Ese pastel es carísimo. Recuerdo que cuesta al menos $6,000. Y este Mercedes deportivo de $600,000. Kael, te deseo un futuro brillante. Gracias, Estefan. Estefan, ¿no es un poco demasiado? Siempre he tratado a Kael como a mi propio hijo. El dinero no es nada. No puedo ser como alguien que aparece con las manos vacías y sin invitación. Comparado con alguien que solo aparece con las manos vacías y me humilla, siento que Estefan es como mi verdadero padre. Estefan, si pudiera elegir, te elegiría como mi padre. Kael, tú... Eugenia, especialmente preparé este regalo para ti. Es el único regalo digno de nuestros más de 20 años de conocernos y cuidar el uno del otro. Es un contrato firmado por el director de inversiones del Grupo Cielo. Vale más de $20 millones completos. Esteban, gracias. Perdón, cariño. Me emocioné demasiado. Está bien. Sigan ustedes. Kael, pide un deseo. Espero que Esteban siempre pueda quedarse con mamá y conmigo y que nuestra pequeña familia de 3 permanezca inquebrantable. Dios mío, la señorita Herrera tiene tanta suerte de tener a un hombre como el señor Grandanedo. ¿Lo escuchaste? El señor Grandanedo lo dijo él mismo. Más de 20 años de conocerse y cuidarse el uno al otro. Tal vez incluso enamorándose. Deja de decir tonterías. En realidad tiene razón. Oí que el señor Grandanedo fue el primer amor de la señorita Herrera. Se conocían desde antes de que ella conociera a su esposo. ¿Primer amor? Señorita, no sabía que ocultaba tanto. No me digas que ustedes están secretamente volviendo a estar juntos. No. Ya que el señor Grandanedo está siendo tan sincero, propongo que la señorita Herrera y el señor Grandanedo compartan un beso. 1, para agradecer al señor Grandanedo por todo su esfuerzo. 2, para revivir esa vibra del primer amor de hace 20 años. ¿Qué les parece? ¡Gran idea! ¡Vamos, bésense! ¡Beso! ¡Beso! Mi esposo todavía está aquí. ¿Qué tal si ustedes comparten una bebida? Esto es perfecto. Sin beso esta vez. Así alguien no tendrá nada de qué quejarse más. Esto no es apropiado. ¿Qué tiene de malo? Quiero ver a Esteban y a ti compartir una bebida también. Además,
Alguien ni siquiera me trajo un regalo. Bien podría tomar esto como mi regalo de cumpleaños. Esto... ¡Compartan la bebida! ¡Compartan la bebida! ¡Compartan la bebida! ¡Compartan! Eugenia, no arruinemos el ánimo de todos. Vamos. Cariño, déjame explicarte. Las cosas han llegado a este punto. No hay nada que explicar. Señor Castro, el auto está listo. Por fin puedes dejar a esta familia para siempre. Nieves, después de que me vaya, debes tratar bien a Daniel Torres. Si permanecen unidos como esposos, la familia Loza seguirá prosperando. Ya llevan 5 años de matrimonio y aún no tienen hijos. Esa es mi mayor pena. Solo espero que en el primer aniversario de mi muerte vengan a visitarme con un niño. Papá, Papá, no te preocupes. Me voy a apresurar a tener un hijo con Nieves. Bien. Excelente. Nieves, tengo algo que decirle a Daniel en privado. Puedes retirarte. Papá, ¿qué tienes que decir que no pueda escuchar yo? Señorita, por aquí. Papá te consintió. Y cuando se vaya, te mantendré con el dinero de la familia Loza. Pero aún así no olvides tu lugar. No pidas cosas inapropiadas. Mi deseo es que parta con tranquilidad. Señor. Yo, Juan Loza, te agradezco, Daniel, el gran favor de apoyar a la familia Loza todos estos años. Papá, no hagas eso. Ven. Daniel, hace 5 años yo solo era un pobre comerciante ambulante fracasado. Solo fue por casualidad que salvé a tu padre. Resiste. Te llevo al hospital. Amigo, que hayas salvado mi vida merece mi gratitud eterna. Pide cualquier cosa, no te contengas. La familia Torres de la capital imperial lo cumplirá. La familia Torres de la capital imperial. ¿Acaso es la primera gran familia del país, dueña del grupo Torres, con activos de miles de millones? Es que tengo una hija de edad similar a tu hijo. ¿Crees que podría ser que se case con ella? Solo por 5 años. Pasados 5 años, si su hijo considera que ella no es digna, puede divorciarse. Ok. Daniel, en estos 5 años, viviste humildemente oculto en mi familia, apoyándonos en secreto gracias a ti y los Loza. Somos ahora una familia prominente en Rivera,
Con tu astucia arrasaste en Wall Street y Silicon Valley, haciendo que el capital extranjero se rindiera a tus pies. Papá, levántate. Papá, somos familia. No hablemos de eso. Sé lo que te preocupa. Después de que te vayas, seguiré tratando bien a Nieves. Al fin y al cabo es mi esposa. Bien. Nieves fue muy mimada desde pequeña. Tiene un carácter difícil. Todos estos años te hizo sufrir. Lo dije antes. Le toleraré 50 caprichos. Hasta entonces, la soportaré, la consentiré y trataré como una reina. Daniel, una promesa es sagrada. Con tu palabra puedo morir en paz. Señor Duarte, mi padre. Nieves. Señor Duarte, esto no está bien. ¿Ese parásito inútil? ¿Por qué merece estar contigo todos estos años? Si no fuera porque tú lo mantienes con tu dinero, ya habría muerto de hambre. Nieves, lo sé. La muerte de tu padre te afectó mucho. Pero tranquila, ya hablé con mi padre. Te apoyará por completo para que seas la presidenta del grupo. ¿Es en serio? Con el apoyo del señor Duarte, esos viejos que codician mi posición en el grupo no se atreverán a ponerse en mi contra. Nieves, después de tantos años siento cosas por ti. ¿Acaso no lo entiendes? No se preocupe, señor Torres. Cuidaré bien del señor. ¿No te dije ya que te alejes de mi mujer? ¡Duele! ¡Suéltame! ¡Duele! ¡Daniel! ¿Te has vuelto loco? ¿Está bien, señor Duarte? Sí. Nieves, ¿cómo pudiste? Me golpeaste. ¡Basta ya, Daniel! Él y yo solo estábamos discutiendo asuntos comerciales. ¿Acaso eso también lastima tu miserable amor propio? ¿Asuntos comerciales? ¿Los asuntos comerciales requieren que te abrace, que te manosee el trasero? El señor Duarte solo me consolaba, me vio afligida. No sabes cuánta gente dentro del grupo está detrás de mi puesto. Si no puedes ayudarme, lo entiendo, pero al menos deja de crearme problemas. Querida, sé que has estado bajo mucha presión, pero tranquila, no necesitas rogarle a nadie. Yo puedo resolver todos tus problemas. ¿Resolver? ¿Con qué vas a resolverlos? Todos en Rivera saben que eres un inútil mantenido. Aparte de chuparle la sangre a Nieves y gastar su dinero, ¿qué más sabes hacer? ¡Cállate! Los asuntos de mi familia no son de tu incumbencia. ¡Ya basta! Si pusieras, aunque sea la 10ª parte del esfuerzo que haces para adular a mi padre en tu trabajo, no estarías ahora como un simple gerente de departamento en la empresa. Nieves, ¿tú tampoco confías en mí? Sí, lo admito. Antes, algunas cosas no te las expliqué claramente, pero pronto, muy pronto lo sabrás. ¡No me toques! Tengo un contrato que firmar. Me voy. Ah, Nieves, afuera hace frío. Ponte el abrigo. Esta es la 48ª vez que tolero tu rebeldía. Daniel, ¿yendo a comprar comida otra vez? Sí, ya vuelvo. Les digo, es un parásito. No hace nada de nada. Tan joven y tan mantenido. Pero ser mantenidos es de vagos. ¡Alto!
Se han cumplido los 5 años. El director ejecutivo de Torres International, Hans, saluda el regreso victorioso del señor Daniel. ¡Saludemos al señor Daniel! Quien honra a su esposa prospera. Quien la desprecia se arruina. Hijo, ¿de verdad estás seguro de casarte con la hija de los Loza? La diferencia de posición es enorme. No hay igualdad social. Temo que te arrepentirás. En realidad, podemos compensar a la familia Loza con dinero e influencia. Sería una solución. Usaré 5 años para ayudar a Nieves Loza a crecer. La llevaré a un nivel digno de mi esposa. Durante este tiempo, le permitiré 50 caprichos y rebeldías. Un matrimonio que enfrenta adversidades, que comienza con humildad y llega hasta la vejez. Esa es la verdadera esencia del legado familiar Torres. Señor Daniel, en esta tarjeta están las ganancias de Torres International de los últimos 5 años. 38,000 millones. En aquel entonces temía que la señora se sintiera inferior y ocultó su identidad, y la ayudó en secreto a crecer. Hoy los Loza ya son una familia prominente en Rivera. Ya es hora de revelar su identidad a la señora. Nieves es muy inmadura. No pasó por grandes problemas. Con la grave enfermedad del señor, todos los oportunistas salieron a la luz. Es hora de que intervenga y le ayude a imponer autoridad. ¡Notifiquen a todos! Dentro de 10 días, en la mansión alta de Rivera, se celebrará el gran banquete de los Torres para anunciar mi identidad. ¡Sí, señor! ¿Qué? ¿Dentro de 10 días la gran familia Torres dará un banquete en Rivera? Ah, entonces el heredero de los Torres, desaparecido por 5 años, el fundador del grupo Torres, ¿se mostrará en público? Ese señor no solo es el heredero de los Torres, sino que hace 5 años, con un talento comercial extraordinario, arrasó en Wall Street y Silicon Valley. Se ha hecho famoso en el mundo. Es aclamado como una leyenda contemporánea. ¡Grupo Torres, señor Daniel! No. No quiero nada estos días. Cariño, quería decirte... ¡Ya basta! No espero que me ayudes en los negocios como lo hace el señor Duarte, pero al menos no lo hagas más difícil, no seas una carga. Solo quería darte esta tarjeta. Dentro de ella están todos mis ingresos de estos 5 años. Con esto no necesitas depender de nadie. Es suficiente para resolver cualquier dificultad. No me lo podía imaginar. Con un salario de $700 al mes, aún pudiste esconder ahorros secretos. Cariño, no es... Guárdalos para tus gastos. Usa el salario que te doy para ayudarme con esta crisis. Daniel, ¿no te das cuenta de lo inmaduro que eres? Revisa el saldo en la banca móvil primero. Luego decide si soy inmaduro o no. Ok. Voy a ver cuánto dinero has escondido de mí todos estos años. Es hora de mostrarte mi verdadera identidad. Nieves. Ah, ¿no los estoy interrumpiendo? Señor Duarte, ¿qué hace aquí? Tim Duarte, esta es mi casa. ¿Cómo entraste? Tú, inútil, ¿por qué gritas así? El señor Duarte vino conmigo. Nieves, para ayudarte a consolidar tu posición como presidenta del grupo, el señor Duarte organizó una reunión. Invitó a muchas personalidades importantes de Rivera. Date prisa, cámbiate y ven con nosotros. ¿En serio, señor Duarte? Muchas gracias. Es tarde y aún así se preocupa por mí. Ah, no hables como si fuéramos extraños. Tus problemas son mis problemas. Voy a cambiarme ahora. Ve. Cariño, te dije que conmigo aquí puedes resolver cualquier problema. No necesitas... ¡Quita tus manos! Tú eres un inútil y no quieres que a Nieves le vaya bien. Un hombre mezquino y egoísta como tú debería desaparecer. Nieves, hace tiempo te aconsejé que te divorciaras de este inútil. Mira al señor Duarte.
No solo te es fiel, sino que puede ser tu apoyo en los negocios. Ustedes dos son la pareja perfecta. ¡Basta! Nieves, mi verdadera identidad es algo que Tim Duarte o incluso todas las familias de Rivera juntas no pueden igualar. Confía en mí. Mira tu teléfono. Lo entenderás todo. ¡Basta! ¿No te basta con la vergüenza que das? Llevo 5 años contigo. ¿Qué hiciste por mí estos 5 años? ¿Qué hiciste por esta casa? Ahora el señor Duarte sacrifica su tiempo personal para conseguirme contactos y tú solo piensas en tu miserable amor propio. Obstaculizas todo, me decepcionas. 5 años juntos. Y ni siquiera puedes confiar en mí una vez para mirar tu teléfono. ¡Es demasiado pedir! Daniel, no tener talento no es terrible. Ser pobre tampoco. Lo terrible es ser pobre, inútil, y no querer que quienes te rodean vivan mejor. Me esforcé en conseguir contactos importantes en Rivera para Nieves. Cada uno de ellos es alguien que tú nunca podrás aspirar a conocer. Todos pueden ayudar a Nieves. Aumentarán su posibilidad de ser presidenta en el grupo. ¿Entiendes? ¡Cállate! Te lo dejo claro. Para mí no eres nada. Incluso tu padre, Carlos Duarte, para mí no es más que un perro lamebotas. Ni siquiera tiene derecho a mirarme a la cara. ¿Qué acabas de decir? ¡Ya basta! Es la segunda vez que me golpeas por él. Yo solo quiero que entres en razón, que conozcas tu lugar. Estaré muy ocupada estos días. Arréglate solo. Señor Duarte, vámonos. Perro inútil. Basura. Ya nos veremos. Nieves, espérame. Nieves, es la 49ª vez que tolero tu rebeldía. Nieves, mis condolencias. Que descanse en paz. En verdad, cuando uno se va, ya no tiene influencia. El señor Loza acaba de fallecer y todas esas personas que le ayudó no se hacen presentes. Mi tío y su familia quieren disputarme la sucesión del grupo. Antes de que se defina un ganador, esa gente solo se burlará de mí en secreto. Y ese inútil de Daniel fue a despedir a los invitados y tarda una eternidad. ¿No sabe que en momentos así se necesita a alguien que dé la cara? Nieves, tranquila. Ahora somos familia. Ya contacté a personajes influyentes de Rivera. Llegarán pronto para apoyarte. Conmigo aquí, tu tío y los demás no te quitarán tu puesto. Señor Duarte, no es inapropiado. Daniel vendrá más tarde. Nieves, en un momento como este aún te importa ese parásito. ¿Qué vas a hacer si viene? Solo te avergonzará. ¿Acaso, después de que mi padre se fue, realmente no tengo a nadie en quien apoyarme? Nieves, de hoy en adelante, yo seré tu apoyo. Señor Duarte, gracias. ¿Qué están haciendo? Tú, inútil, ¿por qué gritas? El señor Duarte no solo vino a apoyar a Nieves, sino que trajo a gente importante para darle presencia. De otro modo, con un pobre como tú, Nieves perdería toda dignidad. Querida, te dije que todos los problemas que ves no son nada para mí. A partir de hoy, te haré verme de una manera muy diferente. Señor Duarte, esas personas importantes se echaron para atrás. Pusieron excusas para no venir hasta que la situación de los Loza esté clara. No quieren tomar partido antes de tiempo. ¿Qué? Esos malditos cobardes. ¡Ni siquiera me respetan! ¿Todavía no empieza el funeral? ¿Solo hay 2 personas? Quien no sepa, pensaría que el grupo Loza ya quebró. La verdulería de al lado está más concurrida. Nieves, siempre te has jactado de ser la primera presidenta de Rivera, con amplios contactos.
¿por qué cuando fallece mi tío no viene ni una persona a dar el pésame? Es muy bochornoso. Por favor, dime cuándo llegarán esas personas que contactaste. Deben estar atrasados en el tráfico. Nieves, la situación actual es bastante clara. Los que no vinieron ya mostraron su postura. Te aconsejo que entres en razones. Tu supuesta capacidad es solo una fantasía tuya. Tu padre acaba de irse y tu respaldo se redujo en un 80%. Te aconsejo que renuncies voluntariamente. No esperes a que al final todo sea más vergonzoso. Exacto. Mi padre es el segundo accionista del Grupo Loza. Mi marido es el heredero de los Moreno. Tenemos fondos suficientes y apoyos de contactos. ¿Con qué puedes enfrentarnos? ¿Acaso con ese mantenido de tu casa? Cariño, confía en mí. En 5 minutos todos se arrodillarán ante ti. A partir de hoy, nadie se atreverá a desafiarte ni un poco. ¡Maldito inútil! En un momento como este, sigues engañando a Nieves. Nieves, solo divorciándote de este inútil y casándote con el señor Duarte y apoyándote en el poder de los Duarte, podrás mantener tu posición. De verdad, tenemos que llegar al divorcio. Nieves, pensaba decírtelo en unos días. En realidad, mi verdadera... ¡Vete! Al estar aquí no haces más que avergonzarme. Simplemente no entiendes lo que realmente quiere mi corazón. Riqueza, poder, estatus, ¿de verdad son tan importantes para ti? 5 años de matrimonio. Te di toda mi sinceridad. ¿Acaso el sentimiento que hay entre nosotros no es más valioso que esas cosas? La gente que no es del mismo nivel no debería estar junta. Lo que yo quiero nunca fue una ternura débil e incapaz. Lo que quiero es ser respetada. Quiero que en el funeral de mi padre no sufra insultos ni las burlas de otros. ¿Eso puedes dármelo? Sí puedo. Notifiquen a las familias de primer nivel del norte. Tienen 10 minutos para llegar al funeral del señor Loza. Quien esté ausente será expulsado del círculo empresarial del norte. No esperaremos. ¡Sí, señor! ¿Puedes? ¿Y la gente? Tú, inútil. ¿Qué sabes hacer aparte de fanfarronear? Incluso podrías gastar algo de dinero y contratar a unos obreros para que actúen. Pero justo la solución más tonta es la que no puedes ofrecer. Daniel. Divorciémonos. ¿Divorcio? Nieves, ¿por fin entras en razón? Ya tengo todo preparado. Nieves, por los 5 años de matrimonio que compartimos, confía en mí una vez más. Espera solo 5 minutos. De otro modo, te arrepentirás. Daniel, ¿sabes lo ridículo que eres? Hasta ahora sigues siendo un ignorante. Nunca pensé que fueras excepcional como el señor Duarte. Pero si tuvieras una pizca de capacidad para estar a mi altura, no habríamos llegado a este punto. No puedes darme todo lo que quiero. Divorciarme de ti jamás lo lamentaré. Esta es la 50ª vez que tolero tu rebeldía, y será la última. Firma, inútil.
Nieves, aquellas 2 veces que me hiciste caso y abortaste, hiciste lo correcto. Imagina que el niño naciera y viera que tiene un padre tan inútil. Nunca levantaría la cabeza. ¿Qué dijiste? ¿Un hijo? ¿Tú abortaste nuestro hijo? Daniel, todo esto es tu culpa. Si al menos hubiera visto un ápice de esperanza en ti, no habría llegado a esto. ¡Tú! ¡Eres una desgraciada! ¿Cómo te atreves a golpear? ¡Bien! ¡Maldita limaña! Te vas a arrepentir el resto de tu vida. Nieves, ¿estás bien? Tú, inútil. Aquí y ahora, arrodíllate y pídele perdón a Nieves, o no saldrás vivo de aquí. Nieves, ahora este parásito no tiene nada que ver contigo. Arrodíllate y pide perdón ahora. De lo contrario, haré que el señor Duarte te mate. Nieves Loza, fuiste ciega e ignorante. Creíste los consejos venenosos de tu amiga y admiraste a este supuesto rico. Tú misma empujaste nuestro matrimonio a la muerte. Podía tolerarlo todo de ti, pero no puedo tolerar que mataras a nuestro hijo con tus manos. Daniel, ¿con qué derecho me acusas? Todos estos años viviste a mi costa. Incluso tu trabajo fue una limosna que te di. ¿Qué hiciste por mí? ¿Qué hiciste por la familia Loza? Las 3 comidas diarias, las provisiones del hogar, los masajes después del trabajo y el consuelo en tu tristeza. 5 años contigo, 1080 días de compañía. ¿Acaso todo eso para ti no vale nada? Tú y los tuyos solo ven las tareas domésticas. ¿Qué has hecho por la familia Loza? ¿Lo ves? Divorciarme de ti es la decisión más sabia que he tomado en mi vida. Pero sabes que tu familia, con su pequeño taller, y tú, una universitaria recién graduada y sin empleo, en solo 5 años llegaron a este nivel porque yo los apoyé en secreto. Renuncié a un poder y un estatus inimaginables para ayudarte a ti y a tu familia a la posición que tienen hoy. Daniel, ¿cuándo dejarás de vivir en un mundo de fantasía? ¿Cuándo? ¿Madurarás de una vez? Nieves, no pierdas el tiempo con este inútil. Inútil. Cuento hasta 2. Aquí y ahora. Te arrodillas y le pides perdón a Nieves, o yo mismo te rompo las piernas. ¡Venga! ¿Que me arrodille? Nieves Loza, esa también es tu voluntad. Lo que no te enseñó tu madre de pequeño, de grande, lo aprenderás de alguien más. ¿Entendiste? Inútil. Yo soy quien manda. Falta una cuenta. Ok. Nieves Loza, tú misma cortaste el amor que compartimos en el pasado. Entonces ahora, abre bien los ojos y mira con atención. ¿Qué es el verdadero poder supremo? La primera gran familia del país, la familia Torres, junto con los 3 terratenientes líderes de Rivera, vienen a presentar sus condolencias. Mamá, cuando me establezca en Ciudad Mar, te encontraré, te lo prometo. Y también a esa niña llorosa. Disculpe. Oye, ¿qué haces? No te quedes ahí. Vengo por el puesto de guardia. ¿Tú? Con tu cuerpecito, no pierdes tiempo, chico. He visto más músculo en una mosca. Lárgate, ¿quieres? Alguien como tú ni siquiera califica.
¿Estoy alucinando? Mi macanón, ¿cuándo llegó a sus manos? ¿Qué carajo? Ahora, ¿crees que estoy calificado? Claro que sí. Es que hoy se elige al guardaespaldas personal 24/7 de la presidenta. Es el sueño de todos los guardias de la empresa. Mira cuántos vienen para la entrevista. En fin, gente como yo solo puede vigilar la puerta. Ven, vamos. ¿En serio? ¿Tanto así? Claro. Nuestra presidenta es de una belleza que deslumbra al país. Hace que los peces se hundan, las aves caigan. ¡Hermosa! ¡Apártate! Sí, es hermosa. ¡Te miras, fuera! ¿Qué miras? ¡Lárgate! ¿Qué? Los sanguinarios. Presidenta, nos vemos. De nuevo. Raúl Rojas, ¿a qué vienen ustedes? Presidenta, pregunta algo obvio. Lo que queremos siempre ha sido eso. Si nos lo entrega obedientemente, los sanguinarios le garantizan seguridad. De lo contrario... ¡No me culpe por ser grosero! Oye, Raúl, hablemos con calma. ¿Para qué enfadarse tanto? ¿Tú qué eres? ¡Vete! ¡O te golpeo! No pienses en ponerle mano. No se lo daré. Bien. Ya que se niega a entregarlo, tendré que invitarla a charlar con los sanguinarios. ¡Alguien! ¡Llévesela! ¡Alto! ¡Alto! Oye, hombre, escucha un consejo. Los sanguinarios no son un juego. Mejor sal corriendo, no arriesgues tu vida. ¿Él se lo merece? ¿Y tú quién eres? ¡Lárgate! ¿Por qué no lo puedo empujar? ¿Terminaste? Ahora me toca a mí. ¿Qué hacen parados? ¡Acaben con él! ¡Hasta matarlo! ¡Son un montón de inútiles! ¡Granuja! Te aconsejo que no te metas. En este asunto, me voy a meter. ¿Prefieres el castigo a la cortesía? ¡Golpéame! ¡Cuidado! Él te golpeó, yo no. Granuja lo hace a propósito. Más tarde te ajustaré cuentas. ¡Tú! ¿Aún no es año nuevo y ya me saludas así? Arriba, levántate. No hace falta. ¿Tú qué? ¿Acaso quieres arrodillarte? ¡Ay, levántate ya! Este tipo es tan arrogante. Parece que no es simple. Presidenta, esta vez te perdono. La próxima vez no tendrás suerte. ¡Vámonos! ¿Están ciegos? ¡Ayúdenme! Oye, ¿cómo te llamas? Javier. ¿También vienes a ser guardia? Perfecto. Desde hoy, eres mi guardaespaldas personal. Pero, presidenta, ni siquiera empezó la selección y él no pasó la evaluación. ¿Cómo puede? Ya decidí. Ya decidí.
Impresionante. Hasta ahuyentaste a Raúl de los sanguinarios. No pensé que escondieras ese talento, jefe. De ahora en adelante te sigo a ti. De acuerdo. ¿Y yo te cubriré? Oye, jefe, hoy sí robaste la atención. ¿Viste la cara de Diego Pérez? Uf. Diego Pérez, el que te empujó. Oh. Es el jefe de seguridad. Quería colocar a su hermano como guardaespaldas personal de la presidenta, pero le robaste el puesto. Deberías tener cuidado, es conocido por guardar rencor. Me temo que después querrá vengarse. Esto es una empresa, no un mercado. Si quieren charlar, háganlo en sus casas. Sí, jefe Pérez. Javier Cortés, tienes mucho talento. Solo tantito. Gracias por el halago. Un poco mejor que los sanguinarios. Solo fue por suerte. Un golpe de azar. No te confíes de más. Ya que entras al grupo Corona, me obedecerás desde ahora. De hoy en adelante, compórtate con cabeza baja. ¿Entendido? Entendido, jefe Pérez. La presidenta te busca. Dice que vayas a su oficina ya. Granuja, te atreves a robarme mi puesto. Arruinas mis planes. Haré que te arrepientas de haber entrado en Corona. Hola, hermana. ¿Cuándo vuelves? Joaquín de los Sanguinarios vino con regalos de compromiso. El abuelo dirá la fecha de tu boda. No pueden obtener la tecnología BID y quieren controlar el grupo Corona mediante un matrimonio. No se saldrán con la suya. El BID nunca debe caer en manos de los sanguinarios. Dile al abuelo Que tengo novio. Lo llevaré a casa hoy. En cuanto al matrimonio con los Varga, jamás lo aceptaré. Pero, hermana, ¿cuándo conseguiste novio? ¿Por qué no lo sé? Hoy. Javier, ¿qué haces? ¡Suéltame! Javier, ¿qué haces? ¡Suéltame! Shh. Abrázame. No digas nada. Disculpa. Lo siento. Fue que la situación era urgente. No te disculpes. Acabas de salvarme. Tu contrato. Ven a firmarlo. ¿Firma sin siquiera leerlo? Confío en ti. Al fin y al cabo, una bella no engaña. Acompáñame a mi casa hoy. Ok. Valeria, ¿volviste? Valeria ha vuelto. Bien, hablemos de los detalles de nuestra boda. ¿Quién se casa contigo? Tengo novio ya. Javier, abrázame. Pero, ¿desde cuándo el guardia también hace de novio? Ahora soy tu jefa. El artículo 23 del contrato lo dice. Debes obedecerme en todo. Ahora... ¡Vaya! Es la escala ardiente loca. Entre más ardiente, más loca. Bueno, tú mandas, jefa. ¿Qué novio abraza a su novia así? ¡Por la cintura! Señor, es el guardia que me golpeó. ¿Un guardia? Valeria, ¿me traes un guardia para burlarte de mí?
Valeria, él es tu supuesto novio. Resulta que metiste un chacal a la casa. ¿Quieres matarme del coraje? ¡Haz que se vaya! ¡Haz que se vaya ya! Abuelo, a mí me gusta él. Maldito mocoso. ¿Lastimas a mis hombres y me quitas a mi mujer? ¿Te quieres morir? Águila, denle un calentón. Sí, señor. Joaquín, estás en mi casa. No es lugar para tus desmanes. Valeria, ¿aún crees que tu familia puede enfrentarse a los sanguinarios? Aplastar a los Corona ahora es tan fácil como aplastar una hormiga. Si te portas bien y te casas conmigo, puedo tratar a tu familia con cortesía. Pero si no aceptas esta oferta, entonces... Quita tus sucias manos de ella. ¡Guardia! ¿Te atreves a desafiarme? ¿No conoces tu lugar? El águila es el rey del equipo tigre. Si quieres vivir, vete. ¿Y si no me alejo? Águila, acaba con él. Suéltame. ¡No! ¡Basta! Valeria, discúlpate con Joaquín. Somos familia. Llegar a ese punto, ¿qué sentido tiene? Joaquín, por el bien de este viejo sentimental, no te enojes con Valeria. Es que esta la malcrié desde pequeña. ¿Y tú, guardia? ¿Qué haces ahí parado? ¡Vete ya! ¡Vete! Vete. El rey del equipo tigre te aplastará el cráneo con un puño. ¿Qué haces aquí? No perjudiques a mi hermana y a la familia, ¿eh? Valeria, yo sé que no quieres casarte así, pero ahora todos tienen puesta a nuestra familia en la mira. Los sanguinarios al menos pueden protegerse. Escúchame esta vez, ¿sí? Abuelo, yo sola puedo con Corona. Y Javier... él es capaz. ¡Estás loca! ¡Es solo un guardia! ¿Cómo enfrenta a los sanguinarios? Además, no sabes lo que significa ser el rey del equipo tigre. ¿Quieres que muera? Fui ingenua. Por más capaz que sea Javier, es solo un hombre de carne y hueso. ¿Cómo podría él solo enfrentar a todos los sanguinarios? Joaquín, me casaré, pero no te entrometas en ningún asunto de Corona. Además, déjalo ir. Déjalo ir. Valeria, si tan solo hubieras sido sumisa desde el principio, ¿para qué ese escándalo? Al final, te casarás conmigo. Eso podemos dejarlo por ahora. Pero él debe arrodillarse ante mí y darme 3 reverencias. Así consideraré perdonar su vida. O... eso depende de si puedes soportarlo. Javier, discúlpate con él. Vaya, imposible ayudarte. ¿Tu vida te importa tan poco? En un momento como este, ¿por qué alardear? Hermana, creo que él solo es un hablador. Un simple rey del equipo tigre. Nada más. ¡Pide la muerte! Un solo golpe. Uno solo. ¿Con un golpe derrotaste al rey del equipo tigre? ¿El rey del equipo tigre? Apesta. ¿Cómo es posible? Águila es nivel secundario. ¿Seguimos, señor Joaquín? ¿Ven? ¿Ah? Tú te has metido conmigo. Ahora tienes problemas. Espera nomás, no quedará así. Ya verás. ¡Vengan! ¿Qué hacen? ¡Ayúdenme! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido! ¡Basura! ¡Un desastre! ¡Un desastre! Abuelo. ¿Estás bien? ¿Qué me va a pasar? Los problemas son de ellos. Javier,
quién eres realmente. Sí, ¿cómo eres tan fuerte? Derrotaste al águila de un golpe. Eso solo un gran maestro podría hacerlo. Tú no estás en el registro de maestros. Mi nombre, claro que no está en ese pequeño registro. Es porque soy... Bah, olvídalo. Seguramente solo fue suerte. Pero te advierto, no creas que por ahuyentar a Joaquín, mi hermana se casará contigo. Ya tiene a alguien en su corazón. Tú, un simple guardia, no te atrevas a tener falsas ilusiones. Ya tiene a alguien en su corazón. Tú, un simple guardia, no te atrevas a tener falsas ilusiones. ¿Qué te pasa, niña? Me perdí de mi niñera. Tengo miedo de los malos. No temas, te acompaño. Si viene algún malo, yo te protegeré. Eres muy bueno. Oye, tu jade del cuello es igual al mío. Me lo dio mi mamá. ¿De verdad? También me lo dio mi mamá. Toma este dulce. Juguemos juntos. ¡Ahora es mío! Oye, devuélveme mi dulce. ¿Está rico? Prueba tú. ¡Ah! Señorita, al fin la encuentro. Volvamos a casa. Eres muy bueno, Tito Dulce. Quiero jugar contigo mañana. Volvamos aquí a jugar, ¿está bien? Sí. Prométemelo. Promesa hecha. 100 años no se quiebra. Vámonos. ¡Oh! ¡Qué casualidad! También tengo a alguien. Disculpa. Lo de hoy fue una emergencia. Después no volverá a pasar. Presidenta, espero que en adelante cumpla su palabra. Bah, qué engreído para ser un guardia. Mi hermana es presidenta del Grupo Corona. Fingir ser su novio es un honor para ti. ¡Camila! Pero es la verdad. Malas noticias. Al señor le volvió el ataque. Abuelo, ¿cómo estás? ¿Dónde te duele? Camila, llama al médico. No hace falta. Este viejo cuerpo mío ya no tiene cura. Valeria, Camila, no le temo a la muerte. Lo que más me preocupa es que las maltraten y sean infelices. Valeria, ustedes crecieron sin padres. La mayor debe ser como madre. Tienes que dirigir la empresa, cuidar a Camila y ocuparte de este viejo. Tú llevas una carga muy pesada. Abuelo, no es pesada. Todo va a salir bien. Confía en mí. No te pasará nada. Abuelo, no puedes morir. Si de verdad mueres, nos quedaremos completamente huérfanas. Abuelo. Mi hora ha llegado. Es hora de irme. No. Camila, el coche, al hospital. No hay tiempo. ¿Qué estás diciendo? El cuerpo del señor está al límite. Incluso si llega al hospital, nadie podrá curarlo. ¿Estás maldiciendo a mi abuelo? ¡Sal de aquí! ¡Fuera! Nadie lo curará. Pero yo sí. ¿Qué dijiste? ¿Tú? ¿Estás bromeando? Eres solo un guardia. ¿Vas a curarlo? Es una burla. Si seguimos perdiendo tiempo, el señor no tendrá salvación. Sé que eres bueno, pero curar a alguien no es algo para bromas. Ayúdame a llevar a mi abuelo al coche.
Abuelo, ¿cómo estás? No temas, te llevo al hospital. Si no quieren que muera, háganme caso. Tienen una farmacéutica. Las agujas de acupuntura, tráiganlas. ¿Estás bromeando? Eres un farsante. Sabes bien en qué estado está. Perdiendo tiempo. Será muy tarde. Camila, las agujas. Hermana, es solo un guardia. ¿Cómo va a poder...? ¡Las agujas! Si a mi abuelo le pasa algo, te costará la vida. Bien. Si no curo a tu abuelo, una vida pagará por la otra. Hermana, le creemos hoy. Pero... Punto del codo, del pliegue, del antebrazo, del pecho. ¡Listo! Javier, deja de hacer teatro. ¿Puedes o no? ¡Cállate! ¡Retiro! ¿Ya terminó? ¿Por qué mi abuelo no despierta? Eres un farsante. Hermana, míralo. 3, 2, 1. ¡Abuelo despertó! ¡Abuelo, estás despierto! Está a salvo por ahora. Ustedes hablen. Yo salgo. Javier. No pensé que supieras medicina. Un poco. Te debo las gracias. Sin ti mi familia estaría en problemas. Y mi abuelo, gracias. No hay problema. Pero... ¿quién eres realmente? ¿Por qué viniste a ser guardia? ¿Con qué objetivo? ¿Así le hablas a tu salvador? Tú también vienes por eso, ¿verdad? ¿Por qué cosa? ¿Qué estás haciendo? Descarado. ¿Qué quieres hacerle a mi hermana? Si tienes alguna mala intención con ella, te despellejo vivo. ¡Qué chica tan feroz! No hice nada. Solo... ese jade. Quizás vi mal. No te excuses. Conozco sus intenciones. Hombres asquerosos solo codician la belleza de mi hermana. Guarda tus malas intenciones o te golpeo hasta la muerte. Aléjate de ella. Bien. Me alejo de tu hermana. Hermana, Javier es un cerdo. Cuando te desmayaste, él quería desvestirte. ¡Oye, no! Señorita Corona, no diga eso. No invente ni difunda rumores. No le quité la ropa. Querías manosearla. Yo... lo juro, ¿está bien? No siento nada por la presidenta Valeria. Si sintiera algo, con mis habilidades, ¿habría esperado hasta ahora? Camila, Javier es un caballero. No se aprovecharía de mí. Y tiene razón. Siendo tan poderoso, podría conseguir lo que quisiera. Entonces, ¿por qué viniste a Corona a ser guardia? Exacto. Si eres tan bueno, ¿por qué ser guardia en Corona? Hermana, viene por ti. ¿Le gustas? Esta chiquilla. ¡Qué mente romántica! Vine a la Ciudad Mar a buscar a alguien. No soy una amenaza para Corona. Y mucho menos me gusta tu hermana. Camila, basta. ¿A quién buscas? Quizás pueda ayudarte. Disculpen, es una llamada. Si no te gusta mi hermana, ¿por qué arriesgarte tanto? Tú, chiquilla, es caballerosidad, ¿sí? Bah, no me engañes.
Yo he visto muchísimas series cortas. Un hombre salva a la dama solo porque le gusta. Si no te gusta mi hermana, arrancas mi cabeza y la usas de pelota. Si me gustara tu hermana, me arrancaría la cabeza para que la uses de pelota. Palabra dicha. Pero en esta vida no tendrás oportunidad. No me engañas. Cuando alguien hace una apuesta, termina saliendo mal. Espero el día que te corten la cabeza. ¿Qué dijiste? Hay problemas en la empresa. Debo ir ya. Yo conduzco. Yo conduzco. Javier, deja que conduzca Camila. Es piloto de carreras. Es una emergencia. Debemos llegar en 20 minutos. Para pelear eres bueno, pero para conducir soy mejor que tú. Suban. Solo dame 10 minutos. Un viaje de 40 minutos, 20 ya es lo menos. Suban. Bajen. De verdad fueron 10 minutos. Tú, hermana, ¿acaba de volar? Javier, ¿cuántas sorpresas más tienes guardadas? ¿Hola? Maestro, llegué a Ciudad Mar. ¿Cuándo podré verte? Te extraño mucho. ¿Qué estás haciendo en Ciudad Mar? Tomé un trabajito. Vine a eliminar a alguien. Será rápido. Lo despacho en un instante y voy a verte. Bien. ¿Ya está listo, maestro Mendoza? Ya esperé mucho. Ya voy, ya voy. Vaya. Presidenta, el señor Joaquín trajo a un montón y está destrozando todo. Dice que si no entregamos a Javier hoy, él destruirá a la empresa Corona. Granuja, hoy es tu último día. Iré a ver. Jefe, estamos perdidos. Los sanguinarios traen un ejército. Creo que esta noche te van a matar. Ese Joaquín trajo al gran maestro, Héctor Mendoza. Es un maestro legendario. Jefe, mejor huyamos. ¿Qué dijiste? ¿Héctor Mendoza? ¿Héctor Mendoza? ¿El gran maestro Héctor Mendoza? Sí, presidenta. Javier Cortés nos trajo un gran problema. Deberíamos cortar toda relación con él y entregarlo a los sanguinarios. Si no, la empresa se acabará. Hermana, ¿qué hacemos ahora? El despiadado Héctor Mendoza. Javier se ganó el odio de Joaquín por ayudarnos. No podemos entregarlo. Javier, huye ahora mismo. Haré que mi jet privado te recoja. Ese Joaquín contrató a mi discípulo para venir por mí. ¡Ja! ¡Qué interesante! Tranquilas. No las abandonaré. Jefe, no es momento de lealtad. ¡Salva tu vida! Sí. En el mundo solo hay 2 grandes maestros. Solo los secundarios o primordiales pueden vencerlos. El maestro de Héctor es el protector del velo oculto. Con un dedo te aplastaría. ¡Huye ya! Pensando en huir. Demasiado tarde. Héctor Mendoza, ve y aplástalo. ¡Morirás! ¿Maestro? ¿Maestro? ¿Ah? ¡Maestro!